আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শুরু করছি আজকের এমটিএ জামাতি সংবাদ। সংবাদের শুরুতেই থাকছে হুজুর আনোয়ার এদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ প্রদত্ত জুমার খুতবার সারসংক্ষেপ। নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলিফা হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ গত 20 ফেব্রুয়ারি 2026 টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অবস্থিত মসজিদে মুবারক হতে জুমার খুতবা প্রদান করেন। প্রিয় দর্শক, খুতবার প্রকৃত বার্তা ও গভীরতা বুঝতে হলে পুরো খুতবাটি শোনা জরুরি। সম্পূর্ণ খুতবা শুনতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল MTA অনলাইন 1 অথবা আমাদের ওয়েবসাইট mta.tv। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আদাহু তাআলা বিন নাসরিল আজিজ আজকের জুমার খুতবাতেও হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের ইবাদত ও আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা বিষয়ে আলোচনা করেন। হুজুর আদাহু তাআলা বিন নাসরিল আজিজ একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেন যে হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম কীভাবে একদা চিল্লাকাশি করেছিলেন, যা চলাকালে তিনি প্রতিশ্রুত পুত্র তথা মুসলিম মাউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত ইলহাম লাভ করেছিলেন। मियाँ अब्दुल्ला साहब बयान करते थे कि मैं खाना छोड़ने ऊपर जाया करता था और हुजूर से कोई बात नहीं करता था, मगर कभी हुजूर मुझसे खुद कोई बात करते तो जवाब दे देता। एक दफ़ा हज़रत साहब ने मुझसे फरमाया, मियाँ अब्दुल्ला, इन दिनों में मुझ पर बड़े बड़े खुदा ताला के फ़ज़ल के दरवाज़े खुले हैं और बाज़ औक़ात देर तक खुदा ताला मुझसे बातें करता रहता है। अगर इन वाक़यात को लिखा जाए तो वही कई वर्क हो जाएं। चुनांचे मियाँ अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि पिसरे माऊद के मुतल्लिक़ इल्हामात भी इसी चिल्ले में हुए थे और बाद चिल्ला के होशियारपुर से ही आपने इस पेशगोई का ऐलान फरमाया था। ये 20 फरवरी 1886 का इश्तिहार है, जो जमात में पेशगोई मुस्लिम मौत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक ख़ास तवारद है कि आज 20 फरवरी है और पिसरे माऊद की पेशगोई के बड़ी शान से पूरा होने का दिन भी है। वो पिसरे माऊद जो पैदा हुआ पेशगोई के मुताबिक 52 साल खिलाफत उसकी कायम रही और अल्लाह ताला ने उसे कामयाबियों से नवाजा। वो सारी पेशगोइयाँ, इल्हामात और बातें पेशगोई मुस्लिम मौत में थीं, वो सब हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु में पूरी हुई। और ये तवारत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाक़या आज के दिन ही मेरे सामने आ गया, वरना आगे पीछे भी आ सकता था, लेकिन अल्लाह ताला की इसी में ये हिकमत थी कि आज के दिन ही आए और मैं बयान भी कर दूँ। 20 फरवरी के हवाले से पेशगोई मुस्लिम मौत का दिन है। इस वाक़े का पस मंज़र भी बयान हो गया, किस तरह आप गए, चिल्लाकशी की और आपको वहाँ इशारतें दी गई। इसके जलसे भी आजकल हो रहे हैं जमात में और उससे तारीख़ का भी पता लग जाता है। MTA प्रोग्राम आ रहे हैं, उनसे भी पता लग जाता है, उनको देखना चाहिए। খুতবার শেষ দিকে হুজুর আদাহু তাআলা বিন নাসরিল আজিজ পবিত্র এই রমজান মাসে বিশেষভাবে দোয়া করারও আহ্বান জানান। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमें हकीकत में इबादत का भी सही हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत में भी हमें बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान का फ़ैज़ उठाते रहें और बाद में भी इस फ़ैज़ के असरात हम पर कायम रहें। अल्लाह ताला हमें वो बनाए जो हकीकी मोमिन और एक मुसलमान की निशानी है। इन दिनों में ख़ास तौर पर मुश्किलात और झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार अहमदियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अहमदी भाइयों को अल्लाह ताला ये आसानियाँ पैदा फरमाए। उम्मत मुस्लिमा को भी दुआओं में याद रखें। दुनिया के तबाही से बचने के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला मासूम लोगों को इनके शर से बचाए और अगर ये जंग और तबाही मुकद्दर है तो अल्लाह ताला हमेशा मासूमों को इससे बचा के रखे और जालिमों की पकड़ फरमाए। এবারে অন্যান্য সংবাদ। প্রথমে থাকছে নাইজেরিয়া। ঐশী অনুগ্রহ ও কৃতজ্ঞতার আবহে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে যুক্ত হয়েছে এক নতুন মাইলফলক। দেশটির ওসান স্টেটের ইকিরান শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে মিনারেত ইউনিভার্সিটি, যা জামাতের প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অঙ্গরাজ্যের গভর্নর সহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের খলিফা হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। শিক্ষা, গবেষণা ও মানব সেবার মাধ্যমে নৈতিক ও মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করল এই প্রতিষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, একাডেমিক কার্যক্রম এবং বিশ্বশান্তি বিষয়ক একটি গ্রন্থের উন্মোচন করা হয়। চলুন দেখে আসি এ নিয়ে বিস্তারিত একটি রিপোর্ট। মহান আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এবং তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে গত 5 ফেব্রুয়ারি 2026 বৃহস্পতিবার
আহমদিয়া মুসলিম জামাত নাইজেরিয়ার মাধ্যমে নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে আরেকটি ঐতিহাসিক মাইল ফলক স্থাপিত হয়। এদিন নাইজেরিয়ায় মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয় ইকিরোনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আহমদিয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক নাইজেরিয়াতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এই মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয়। দক্ষিণ পশ্চিম নাইজেরিয়ার ওসুন স্টেটের ইকিরুনে এর মিনি ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করা হয়। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওসুন স্টেটের এক্সিকিউটিভ গভর্নর মাননীয় সিনেটর আদেমোলা নুরুদ্দিন আদেলেকে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য তথা ভাইস চ্যান্সেলরের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। একই সাথে বিশ্বশান্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রকাশনাও উদ্বোধন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং আহমদিয়া মুসলিম জামাত নাইজেরিয়ার আমির আলহাজ আলাতোয়ে ফলোরোনোসো আজিজ সাহেব অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। তিনি নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ইমাম হযরত মির্জা মসরুর আহমদ আইয়্যিদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আমির সাহেব তার বক্তব্যে হুজুরের পক্ষ থেকে প্রেরিত বিশেষ ঘোষণাপত্র উৎসাহী শ্রোতাদের সামনে পাঠ করেন। তিনি মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং নৈতিকতায় দৃঢ়, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সমৃদ্ধ ও বিশ্ব দরবারে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এমন গ্র্যাজুয়েটদের তৈরির লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন। On behalf of the visitor, আমি নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের খলিফা হযরত মির্জা মসরুর আহমদ খলিফাতুল মসিহ আল খামিস আইয়্যিদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজের পক্ষ থেকে শিক্ষা, গবেষণা এবং সমাজসেবার অগ্রগতির জন্য মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয় ইকিরোনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলকে বিনয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে মানবতার কল্যাণে তাদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই। of humanity. ওসুন স্টেটের এক্সিকিউটিভ গভর্নর মাননীয় সিনেটর আদেমোলা নুরুদ্দিন আদেলেকে তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে আহমদিয়া মুসলিম জামাত নাইজেরিয়াকে এই যুগান্তকারী অর্জনের জন্য অভিনন্দন জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও সাফল্যের জন্য ওসুন স্টেট সরকারের পূর্ণ সমর্থনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। Honor and privilege. এই সম্ভাবনাময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে পারা আমার জন্য অত্যন্ত গর্ব ও সৌভাগ্যের বিষয়। এটি সমন্বিত বেসরকারি উদ্যোগের ফল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনার মাধ্যমে ওসুন স্টেট জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে নেতৃত্ব প্রদানের অবস্থানটি আরও সুদৃঢ় করেছে। মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয় আজ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করল এবং প্রধান শহরগুলোতে অবস্থিত অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যুক্ত হলো। রবিং সেরেমনি শেষে প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুর রহমান আবদুল্লাহ সাহেব তার বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রূপরেখা উপস্থাপন করেন এবং শিক্ষা, গবেষণা ও সামাজিক উন্নয়নে উৎকর্ষ সাধনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক উৎকর্ষ, শিক্ষার স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন, সততা, সহনশীলতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ এবং উদ্বোধনের এক আলোকবর্তিকা। আমি এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখি যা হবে উদ্যোক্তামুখী, অন্তর্ভুক্তিমূলক। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক। আমাদের লক্ষ্য হলো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও দক্ষতা উন্নয়নে একটি বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আল হাফিজ ইউনুস ওমোতোয়ো সাহেব রচিত দ্য সুপার পাওয়ার্স, জিওপলিটিক্স অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যান্ড দ্য প্যাথওয়ে টু পিস শীর্ষক একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বইটি নিয়ে পর্যালোচনা করেন ওসুন স্টেটের ইলেইফেতে অবস্থিত ওবাফেমি আওলোভো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ডক্টর লুকমান সানমনু সাহেব। উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো চ্যান্সেলর, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যগণ, সুলতান অফ সোকোতো, উনি অব ইফের প্রতিনিধিবর্গ, জয়েন্ট অ্যাডমিশনস অ্যান্ড ম্যাট্রিকুলেশন বোর্ড JAMB এর রেজিস্ট্রার, আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সদস্যবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণ। I am sure of one thing. একটি বিষয় আমি নিশ্চিত, যখন আপনারা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেন তখন মানসম্মত শিক্ষার কথাই বলেন। Sound education. I want to join everyone to wish Minaret University the best because I know that the university is being established on a solid foundation. এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আহমদিয়া মুসলিম জামাতকে অভিনন্দন জানাই। সত্যি বলতে ক্যাম্পাসে এসে এই প্রকল্পে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। This university. মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয় ইকিরোন নাইজেরিয়ার ফেডারেল সরকার কর্তৃক 30 এপ্রিল 2025 তারিখে অনুমোদিত নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে কাজ করবে এবং এমন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছে যারা জাতীয় ও বৈশ্বিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক একাডেমিক প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি, ডাটা সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, অ্যাকাউন্টিং, ইকোনমিক্স এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়। মিশনারি ইনচার্জ মাওলানা আদনান তাহির সাহেব সমাপনী দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। I myself am a product of the Jamaat. আমি জামাতের একজন সদস্য। আমি এবং আমার যমজ ভাই 1967 সালে জামাতে যোগদান করি। আহমদী মুসলমানরা যেখানেই থাকুক তাদের সততা ও ঈমানদারি আমার ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনে গভীর প্রভাব ফেলে এসেছে। 40 বছরের বেশি সময় ধরে প্রভাষক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বিষয় ঘটে তা প্রায়শই নৈতিকভাবে সঠিক নয়, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক বিকাশ ও আত্মিক উন্নয়নের প্রতিও মনোযোগী হবে, আর এটাই তাদের ইহকাল ও পরকালের সফলতা এনে দেবে। And them success in this life and hereafter. মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং এর প্রথম উপাচার্যর অভিষেকের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় একটি নতুন পাতা রচিত হলো। জাহিদ আরিবি সালাহ, এমটি স্টুডিওজ, নাইজেরিয়া। সংবাদের সর্বশেষ পর্যায়ে থাকছে ঘানা হতে প্রাপ্ত একটি রিপোর্ট। মজলিস খোদ্দামুল আহমদিয়া ঘানার উদ্যোগে রাজধানী আকরার আসংম্যান এলাকায় অবস্থিত বুস্তানে আহমদ প্রাঙ্গণে নতুন জাতীয় সেক্রেটারিয়েট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। খিলাফতের দিক নির্দেশনায় শুরু হওয়া এই প্রকল্প ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক কার্যক্রম ও জামাতের সেবাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আমির ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে কাজের সূচনা করা হয়। বিস্তারিত দেখুন প্রতিবেদনে। মজলিস খুদ্দামুল আহমদিয়া ঘানায় এক ঐতিহাসিক মাইলফলক রচিত হয়েছে। বিভিন্ন মজলিসের কায়েদগণ ও সাধারণ সদস্যরা আকরার আংশম্যানে অবস্থিত বুস্তানে আহমদে মজলিস সেক্রেটারিয়েট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সমবেত হন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জামাতের মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ড আরও শক্তিশালী হবে। প্রকল্পের প্রাথমিক ধাপ শুরু হয় দোয়া, পরিকল্পনা এবং হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আয়াদাল্লাহু তাআলা বিনাসরিল আজিজের দিক নির্দেশনার অধীনে। অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমনের কয়েকদিন পূর্বেই ঠিকাদাররা পুরো স্থানে সুচারুভাবে কাজ শুরু করেন। মাপ ঝোঁক নেওয়া, চিহ্ন নির্ধারণ এবং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে জমি প্রস্তুত করা হয়। ঘানার আমির ও মিশনারি ইনচার্জ সাহেব, নায়েব আমির সাহেবদের এবং আমেলা সদস্যদের সাথে নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলেন। প্রকল্পের স্থপতি হাসান সালেহ সাহেব ভিডিওর মাধ্যমে অতিথিদের সামনে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়াদি উপস্থাপন করেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে একটি উর্দু নজম পরিবেশন করা হয়। সদর মজলিস আহমেদ বেন ইয়ারকো সাহেব স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, এখানে কাজ করার সময় মহতরম নায়েবে আমির আমাদের উৎসাহিত করেন। আমরা এখানে ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার্সে নতুন এক বিপ্লবের সূচনা করছি। এক সময় আমাদেরকে I1A খেদমত নির্মাণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, অবশ্য তা এখন আর সেই নামে পরিচিত নয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন এর মাধ্যমে আমাদের পিতাদের সংগঠন মজলিস আনসারুল্লাহ উৎসাহিত হয়। আমাদের মায়েদের সংগঠন লাজনা ইমাল্লাহ সেখানে প্রকল্প হাতে নিতে উদ্বুদ্ধ হয়। আমরা এখন সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের নিজস্ব জাতীয় সেক্রেটারিয়েট ভবন নির্মাণ করছি। এই সুযোগটি এতই অনন্য যে ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরসূরিরা এই ভবনের দিকে গর্বের সঙ্গে তাকাবে এবং আমাদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করবে। ইনশাল্লাহ আমরা আশা করছি আজ থেকে শুরু করে 4 বছরের মধ্যে এই প্রকল্প সম্পন্ন হবে। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আয়াদাল্লাহ তাআলা বিনাসরিল আজিজের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার পর আমরা সদস্যদের পাশাপাশি এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকেও অনুদান গ্রহণ করব যারা জামাতের সদস্য না হলেও তাদের নিয়ত জামাতের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকল্প বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত নায়েব সদর সাহেব ভবনটির কাঠামো ও পরিকল্পনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। वजह में अहमदियत तशना लबों की खातिर हर सिमत को मोते हैं तामे हुए सब हुए गुल्फा में अहमदियत खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत खुदा
خدام أحمدية خدام أحمدية خدام أحمدية ঘানার আমির ও মিশনারি ইনচার্জ আলহাজ মাওলানা নূর মোহাম্মদ বিন সালেহ সাহেব উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। I would want to say a very big thank you to the Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. আমি মজলিস খুদ্দামুল আহমদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রথমত আমি স্বীকার করছি যে তারা এমন একটি মজলিস যার কথা শুনে, কারণ আমি যখন তাদের সামনে এই ধারণাটি উপস্থাপন করি তারা উত্তর দিতে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেনি, সাথে সাথে সাড়া দিয়েছে। তারা জানতো না কোথাও কোনো তহবিল প্রস্তুত আছে কিনা, তবুও তারা এগিয়ে এসেছে। আনসারুল্লাহ সদস্যগণও একই কাজ করেছে এবং লাজনাও তাই করেছে। তাই আমি আজ আপনাদের সামনে আমির হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ আমাদের এমন একটি জামাত রয়েছে যারা অনুগত এবং জামাতে আহমদিয়ার উন্নতির জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। To do whatever, to sacrifice whatever is called for the progress of Jamaat Ahmadiyya. এই বরকতমণ্ডিত অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, যা আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আদাল্লাহু তাআলা বিনাসরিল আজিজ একান্ত দয়াপরবশ হয়ে প্রেরণ করেছেন। আমির সাহেব সেই ইটটি স্থাপন করেন। এটি ছিল অনুষ্ঠানের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত। মজলিস খুদ্দামুল আহমদিয়ার সাবেক সদরবিন্দু এবং নায়েবগণ প্রকল্পটি সম্পর্কে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আদাল্লাহু তাআলা বিনাসরিল আজিজের সঙ্গে এক মোলাকাতে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আমাদের এমন একটি স্থাপনা থাকা উচিত। সেই নির্দেশনার আলোকে আমরা আজ এই কাজ শুরু করতে পেরেছি। আমি বিশ্বাস করি এবং আশা করি ইনশাআল্লাহ আমরা এই কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমরা যথাযথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা অবশ্যই সকল চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে পারব। This project represents our belief. এই প্রকল্প খেলাফতের প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ঐক্য এবং আনুগত্যের প্রতিফলন। তাই আমি প্রত্যাশা করি সকল খুদ্দাম উপলব্ধি করবে যে এই প্রকল্প সফল করা মানে খেলাফতের আনুগত্য করা এবং খেলাফত যা নির্দেশ দেয় তা অনুসরণে প্রস্তুত থাকা। To follow Khilafat in everything Khilafat says. As members of the Majlis, we need to মজলিসের সদস্য হিসাবে আমাদের উচিত অন্যান্য ধর্মীয় ও সেকুলার সংগঠনের জন্য একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। তাই আমাদের অত্যন্ত উচ্চমানের রক্ষণাবেক্ষণ সংস্কৃতি বজায় রাখতে হবে, যেন এই ভবন সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে ইনশাআল্লাহ। Reporting from Mohammedan Studios, Ghana. এই সপ্তাহের এমটি বিষয় জামাতের সংবাদ এখানেই শেষ হচ্ছে। নিয়মিত আপডেটের জন্য আমাদের এক্স হ্যান্ডেল @newsmt-তে অনুসরণ করুন। এছাড়া সংবাদ সংক্রান্ত যে কোনো পরামর্শ বা মন্তব্যের জন্য আমাদের লিখতে পারেন jamaatnews@mta.tv এই ঠিকানায়। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং আগামী সপ্তাহে একই সময় সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।